2024년은 비트코인에 어떤 변화를 가져올까요? 돈나무 언니 캐티 우드로 유명한 ARK 인베스트는 창립 이래 빅 아이디어, 각종 아티클, 백서, 월간 비트코인 보고서, 팟캐스트 등을 통해 암호화폐 생태계에 대한 생각을 연구하고 발표해 왔는데요. 이번에 ARK 인베스트가 비트코인 파크와 협업해 비트코인 분야의 리더들과 빠르게 변화하고 있는 비트코인 생태계에서 일어나는 모든 일에 대해 매월 논의하는 프로그램인 비트코인 브레인스톰을 시작했다고 합니다. 여러분께 소개해드리면 좋을 것 같아 정리된 내용으로 공유하고자 하는데요. 이 월간 시리즈에서 고른 첫 번째로 다룬 토픽이 바로 2024년 올해 비트코인에 어떤 변화가 있을까입니다. 그럼 비트코인 분야 전문가들이 말하는 비트코인 브레인스톰 중 중요하게 짚어볼 만한 내용 함께 살펴보시죠. 비트코인 브레인스톰 내용은 전반적으로 비트코인에 대한 기관 채택과 비트코인 ETF의 영향, 그리고 리스크오프 자산으로서의 비트코인과 비트코인의 장기적인 생존 가능성과 그 펀더멘털에 대해서 얘기하고 있는데요. 그 외에도 현재 비트코인 인프라의 발전과 결제 수단으로서의 비트코인에 대한 면모와 함께 무신뢰 거래와 탈중화 금융에 대한 이야기도 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 2024년 예상 포인트들에 대해서 이야기하고 있는데요. 그 중에서 제일 먼저 비트코인 현물 ETF 승인이 기관 채택에 미칠 잠재적인 영향과 비트코인의 진화하는 내러티브에 대해 논의한 부분을 살펴보도록 하겠습니다. 바로 이 부분이 모두들 주목하고 있는 부분이기도 하죠. In terms of the price appreciation we expect during the next 7 years through 2030, institutional involvement in a new asset class is the number one, the biggest increment to the price, we believe. And one of the reasons it is becoming more top of mind for institutions is they are buying into this notion that Bitcoin is ringing the bell for a new asset class. We did a paper with Coinbase with that title in 2016. It's truly a new asset class, and institutions cannot dismiss a new asset class. Why? A new asset class typically means low correlation of returns, and it typically means, therefore, increased returns per unit of risk. And so these institutions cannot ignore it. They're competing against one another. And that is why I think it's going to be a very big deal for this new asset class. Well, I think that's why everyone's been so excited. They struck a partnership with Coinbase. That was the first big aha moment because, of course, for a time there, the leadership at BlackRock was not so favorably disposed to Bitcoin. So that was very big, just that. And I think that happened, Yassine, was that 9 months ago, something like that? Might have been longer, more than a year ago, perhaps. So that got the brain cells going in the institutional world. And another thing did as well, and it was before BlackRock, Cambridge Associates, which is a consultant primarily to institutions, I think endowments, foundations, and pension funds, wrote a paper and said, okay, asset allocators, you may not be predisposed to liking this thing called Bitcoin, but you better study it and develop a stronger point of view, because it does appear to be a new asset class. So since 2000, that's 5 years now, we've had that kind of thought roaming around, and the excuse was, oh, the SEC hasn't blessed it. Now they'll have no excuse. And, if you just talk about 1% of trillions and trillions of dollars or 1% allocation, well, the scarcity value of Bitcoin will shine through next year if institutions do indeed decide they must gain access to this new asset class. 캐티 우드는 ETF가 기관들이 비트코인에 노출될 수 있는 친숙한 진입로를 제공해서 시장 진입을 용이하게 한다고 강조했습니다. 그리고 기관들이 비트코인을 새로운 자산 클래스로 인식하는 것에 대한 중요성과 이런 인식이 향후 몇 년 동안 가격 상승을 어떻게 이끌 수 있는지에 대해 이야기했는데요. 그리고 또한 참가자들은 ETF 승인을 둘러싼 기대에 대해 이야기하면서 이 움직임은 그동안 디지털 자산에 적극적으로 개입하지 않고 지켜만 보던 투자자들에게
청신호로 작용할 수 있다고 강조했습니다. 그만큼 잠재적인 기관의 참여는 비트코인의 미래 성장에 중요한 요소라고 할 수 있겠습니다. 특히 지난해 지역은행 위기에서 두드러진 리스크오프 자산으로서 비트코인을 둘러싼 내러티브의 변화도 논의되었는데요. 참가자들은 우량 자산으로서의 도피처로 비트코인이 점점 자리 잡고 있으며 불확실한 시기에서의 회복력에 대한 인사이트도 공유했습니다. 그리고 비트코인의 근본적인 강점, 리스크 관리, 진화하는 내러티브에 초점을 맞춰 비트코인의 장기적인 생존 가능성에 대해서 이야기했는데요. 비트코인의 가치 저장 및 통화로서의 역할 등 다양한 측면을 다루면서 비트코인의 장기적인 생존 가능성에 대해 논의했습니다. 특히 비트코인의 펀더멘털인 고정된 공급량과 유한한 평가 면적을 이해하는 것이 아주 중요하다고 강조했죠. 또한 위험 자산을 어떻게 다룰지에 대한 의견 공유와 함께 달러 코스트 에버리징과 같은 전략을 추천하기도 했는데요. 모두들 아시겠지만 달러 코스트 에버리지는 일정 금액의 자산을 지속적으로 매입해 모으는 투자 전략입니다. 그리고 또한 현재 수백만 개의 월렛이 생성되어 사용자 기반이 다양해지고 있고 확장되고 있는 셀프 커스터디에 대한 관심이 높아지는 추세에 대해서도 이야기하는 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 계속해서 늘어나는 온체인 거래량과 더불어 기존 결제 시스템의 잠재적 혼란을 강조하면서 비트코인이 앞으로 주목할 만한 결제 수단으로서 채택될 것에 대해서 논의했는데요. 특히 코인매트릭스의 Head of Research and Development인 루카스는 비트코인의 조정된 온체인 전송 가치에 대한 인사이트를 제공하면서 동일한 주체의 월렛을 사용한 거래라 할지라도 비허가성, 검열 불가성, 비가역성이라는 거래의 특성을 강조했는데요. 비트코인의 조정된 수치는 올해 약 1.4조 달러로 결제 레이어로서 비트코인의 유용성을 보여주는 아주 상당한 금액이라고 할 수 있습니다. 또한 비트코인의 온체인 거래량을 전 세계 사람들이 매일 사용하는 비자와 같은 기존 결제 네트워크와 비교하기도 했는데요. 실제로 2022년에는 비트코인이 비자의 연간 거래량을 넘어서기도 했었죠. 전 세계 인구의 약 5%만이 비트코인을 사용하고 있고 또한 비트코인의 짧은 역사를 고려할 때 아주 인상적인 성장을 이뤘다고 할 수 있겠습니다. 그리고 마지막으로 참가들 전원이 2024년에 비트코인과 관련해 기대하는 바에 대한 생각을 공유했는데요. 그 내용을 간단히 살펴보면 우선 첫 번째로 비트코인 커뮤니티의 부상을 꼽았습니다. 각국의 다양한 비트코인 컨퍼런스 등을 예로 들면서 전 세계적으로 소규모 비트코인 커뮤니티가 생겨나고 있는 것에 대해 기대감을 표했는데요. 패널들은 전 세계 비트코인 허브의 발돋움과 더불어 유기적인 성장이 있었음을 강조했습니다. 그리고 글로벌 비트코인 채택에 대해서도 이야기했는데요. 특히 많은 통화를 사용하고 환전에 대한 문제가 심하며 자본 통제가 심한 국가에서 비트코인이 미치는 영향에 대해 강조했습니다. 국경을 초월하고 금융 시스템이 제한적인 지역에서 개인에게 권한을 부여하는 비트코인의 능력은 비트코인 채택의 중요한 원동력으로 여겨지고 있죠. 또한 무엇보다도 비트코인 반감기에 대한 아주 큰 영향이 있을 것으로 보고 있는데요. 2024년에 예정된 비트코인 반감기는 비트코인의 희소성을 강화하고 탈중앙화의 특성을 입증할 것으로 예상되는 아주 중요한 이벤트라고 할 수 있겠습니다. 게다가 비트코인에 대한 기업 채택 증가가 계속될 것이라고 보고 있는데요. 특히 인프라가 더욱더 견고해짐에 따라 기업들이 거래에 비트코인을 채택하는 것에 대해 낙관적일 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 앞으로 거래 사용 사례에 비트코인의 장점을 활용하는 핀테크 기업이 급증할 것으로 예상된다고 합니다. But most people in the financial world could care less. When they're looking at Block, it is about small businesses, very US centric, and so forth. The other one, we did a Twitter, X Spaces with Elon Musk, and I was sure he would bite on Bitcoin because he wants to turn X into an everything app. And I just think that for him would be a very natural way. No convergence there yet. However, I'm looking forward to hopefully having more spaces, conversations, and bringing this up because it is so important. And while he says it's not on his mind now, I think he might have been trying to throw us. Just saying. Yeah. 이제는 비트코인을 단순히 거부하는 것이 아니라 수용으로 이어지는 제도적 수용 단계에 대해 이야기하면서 프로그램을 마무리했습니다. 비트코인의 현재와 더불어 2024년에 예상되는 발자취에 대해 다양하게 살펴볼 수 있는 프로그램이라고 생각됩니다. 비트코인 브레인스토럼 원본은 아래 더보기란의 링크로 공유드렸는데요. 더 자세한 내용 살펴보고 싶으신 분들 한번 들어보시길 추천드립니다. 그럼 오늘 내용은 여기까지이며 다음 시간에 더 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 모두들 다시 만날 때까지 아디오스!